Good morning children. How are you children? I hope you are well. You are enjoying with your online class. Yes. Okay. Let us start today's class. So all 7th students take your science book. Take lesson 2. What is the lesson name? The name of the lesson is force and motion. Force and motion. Okay. You look at this picture. Look at the picture. Force is applied on the object. Yes. Force is applied on the object. Now the object moves. So that movement is motion. Yes. This is motion. Listen, when the object moves, that is motion. Okay children. When the force is applied, that is energy. That is energy. First of all, look at introduction part. அறிமுகம் இந்த லெசனுடைய அறிமுகம். You see here as shown in the above picture. மேலே கொடுக்கப்பட்ட அந்த படத்தில் you see this is Kavita house, this is house, this is school. You see here, but Kavita can reach the school in two ways. One way she can reach by road A, that is 1.5 kilometer. Then she can use road B, that distance is 2 kilometer. You look at this, okay children. So Kavita can reach her school in two ways. Can you tell by choosing which path she would reach the school early? உன்னால் சொல்ல முடியுமா எந்த வழியாக கவிதா போனால் அவள் சீக்கிரத்தில் ஸ்கூல் போய் பள்ளிக்கு போய் சேர முடியும்? Can you tell by choosing which path she would reach the school early? You see here road A only 1.5 kilometer, but road B is 2 kilometer. So which is easy? Which way is easy? Which path is easy? Road A. Yes or no? You see here this is straight line. Road A is a straight line from her school, from her house to her school. Okay, but road B is not a straight line. Okay, then next you see here, look at this picture, path A and path B. Path A tells us path of the leaf when there is no wind. You see here அந்த இலையினுடைய பாதை எப்படி இருக்கு? Path of the leaf when there is wind. காற்று வீசும்போது இலையினுடைய பாதை, இது காற்று வீசாத நேரத்தில் அந்த இலையினுடைய பாதை மரத்திலிருந்து கீழே எப்படி இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. In which path of the leaf will reach the ground first? Which one? Can you tell the answer children? I will explain this. Listen, the path of the leaf will reach the ground. Which path? That is, if the leaf goes in a straight line, the path of that is the path of the leaf, okay, goes in the straight line, so it reaches the ground first. Okay children, for example, you see here when the object travels from one place to another place, it travels along the straight line path, it will reach faster. You see, if the object travels along the straight line, so the object reaches faster to the ground. Okay children. Okay, now Uma and Priya are friends. They are friends studying the same school. அவர்கள் நண்பர்கள் ஒரே பள்ளியில் படிக்கிறார்கள். After school hours they go to the nearby playground, play games, return back home. அவங்க இரண்டு பேரும் பள்ளி நேரம் முடிஞ்சோடனே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த விளையாட்டு மைதானத்துக்கு போய் நல்லா விளையாடிட்டு திரும்ப அவங்க வீட்டுக்கு என்ன செய்வாங்க? போயிடுவாங்க. Next, Uma told that she would reach the playground after visiting her grandmother's house. ஒரு நாள் உமா என்ன செய்கிறா அப்படின்னா தன் பாட்டி வீட்டுக்கு சென்று விட்டு நான் வந்து மைதானத்துக்கு வாரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். ரெண்டு பேரும் விளையாட்டு திடலுக்கு சென்ற பாதை படத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. You look at this school. This is house, school. Path A, here playground. Path B. Okay, path A, path B, house to school, then playground also. Now you see here from the above examples, மேலே கொடுக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளில் நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா we could conclude நமக்கு புரிஞ்சுக்கொண்ட மேலே கொடுக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளிலிருந்து ஒரு பொருள் we could conclude that when we object travel from one place to another place, ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு அது வந்து செல்லும்போது அந்த இரண்டு இடங்களையும் இணைக்கும் நேர்கோட்டு பாதையில் ஒரு பொருள் சென்றால் அது விரைவில் என்ன செய்யலாம்? அது நினைச்ச இடத்துக்கு என்ன செய்யலாம்? சென்றடையலாம். Okay, when an object travels from one place to another place, it will reach faster if it travels along the straight line path. The straight line path is the shortest distance between two points. இந்த நேர்கோட்டு பாதை தான் ரெண்டு
புள்ளிகளுக்கு இடையில் உள்ள மிக குறைந்த தொலைவு. It is the shortest distance between 2 points. Straight line path is the shortest distance between 2 points. Okay children, now you see here distance and displacement. Now we are going to study about distance and displacement. Now we are going to study about distance and displacement. The total length of path taken by an object to reach one place from the other is called distance. The total length of a path, அதாவது ஒரு பொருள் கடந்து வந்த ஒரு பாதையினுடைய மொத்த நீளம், the total length of path, மொத்த நீளம் taken by an object to reach one place from the other. ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு அடைவதற்கு ஒரு பொருள் கடந்து வந்த பாதையினுடைய மொத்த நீளம் தான் என்னது? தொலைவு. ஓகே, நவ் displacement, the shortest distance from the initial of the final position of the object. அதாவது ஒரு பொருளினுடைய இயக்கத்தின் போது அதனுடைய துவக்க நிலை இருக்குல்ல, அதுக்கும் அது எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே போய் முடியுதோ, அதில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் உள்ள மிக குறைந்த நேர்கோட்டு தொலைவு. ஸோ தட் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த இனிஷியல் டு த ஃபைனல் பொசிஷன். இனிஷியல் அப்படின்னா ஆரம்பத்துக்கும் ஃபைனல்னால் இறுதி, இந்த இரண்டு நிலைக்கும் இடையே உள்ள மிக குறைஞ்ச அந்த தொலைவு தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இடப்பெயர்ச்சி. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ். டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பொருள் கடந்து வந்த பாதையினுடைய மொத்த நீளம், ஒரு இடத்துலேருந்து அது மற்றொரு இடத்திற்கு கடந்து வந்திருக்கும்ல, அதனுடைய மொத்த நீளம் தான் என்ன அப்படின்னா தொலைவு. இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன, இடப்பெயர்ச்சினா என்ன, அதனுடைய இனிஷியலுக்கும் ஃபைனல் பொசிஷனுக்கும் இடையில் உள்ள மிக குறைஞ்ச நேர்கோட்டு தொலைவு, the shortest distance. Okay, that is displacement. Next, both the distance and displacement passes the same unit. இவை இரண்டுக்கும் ஒரே அலகு தான் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய SI யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர். அதனுடைய SI யூனிட் என்ன? மீட்டர். Okay children, you see here, look at this, A and B. Then first 10 kilometers, second 7 kilometers, third one within the circle, yes, numbers 1 2 3. Then 5 kilometer, 10 kilometer, then 7 kilometer, 5 kilometer. From figure shows the motion of a person between two places, A and B. A and B. Listen all of you. Figure shows the motion of a person between two places, A and B. ஒருவர் A என்கிற இடத்துல இருந்து B என்கிற இடத்துக்கு மேற்கொள்ளக்கூடிய இயக்கத்தை இந்த படம் காண்பிக்கிறது. ஓகே, the motion of a person between two places, A and B. Listen all of you. He travels 10 kilometer in first path. அவர் முதல் பாதை வழியாக எத்தனை கிலோமீட்டர் கடந்து பயணிக்கிறாரு? 10 kilometers. ஓகே, then the distance between A and B in the second path he travels 7 kilometer. ரெண்டாவது பாதையின் வழியாக அவர் பயணம் செய்யும்போது 7 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணிக்கிறார். The distance between A and B via first path is 10 kilometer, but the second path is the distance is 7 kilometer. The shortest distance between the two places is 5 kilometer, represented as 2. Yes, so the displacement is 5 kilometer. அப்போ முதல்ல ஒரு பாதையின் வழியாக கடந்து போகும்போது 10 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணிக்கிறாரு. ரெண்டாவது பாதையின் வழியாக அவர் பயணம் செய்கிறார் அப்படின்னா 7 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறாரு. ஸோ ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 10 கிலோமீட்டர். ரெண்டாவது பாதையில் அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் 7. அப்போ இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையுள்ள மிக குறைந்த தூரம் 5 கிலோமீட்டர். ஸோ இது மூன்றாவது பாதையால் என்ன செய்யப்படுகிறது? குறிக்கப்படுகிறது. எனவே அவர் எந்த பாதையில் அவர் பயணம் செய்தாலும் அவரது இடப்பெயர்ச்சி 5 kilometer. The displacement is 5 kilometers. Okay children, so the shortest distance between the two places is 5 kilometer. Okay, so the displacement is 5 kilometer in east direction, கிழக்கு திசையில். Okay children, now next you see here the distance between A and B. First path is 10 kilometer. Now you see the path of the traveling from A to B is shown in figure. Total distance travelled by the object is 120 meter. The displacement of the object is 40 meter. So southeast direction, தென்கிழக்கு திசை. Okay, the path in which a rabbit ran is shown in figure. Listen children,
You see here the path of the object traveling from A to B is shown in figure. A என்கிற புள்ளியிலிருந்து B என்கிற புள்ளிக்கு பயணம் செய்யும்போது ஒரு பொருளினுடைய பாதையானது படத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு. நான் பாருங்கள், A புள்ளிக்கும் B புள்ளிக்கும் பயணம் செய்யும்போது அந்த பொருளினுடைய பாதை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, now you see the total distance traveled by the object is 120 meter. அந்த பொருள் அதனுடைய பயணம் செய்த மொத்த தொலைவு எவ்வளவு அப்படின்னா, the total distance traveled by the object, அது பயணம் செய்த மொத்த தொலைவு ஒரு பயணம் செய்த மொத்த தொலைவு எவ்வளவு அப்படின்னா 120 மீட்டர். ஓகே, now the displacement of the object is 40 meter. அதனுடைய இடப்பெயர்ச்சி மொத்தம் எவ்வளவு, 40 meter. Okay children, now this is which direction, south east direction. Which direction, south east direction. Okay children, next you see here the path in which a rabbit ran is shown in figure. Find the distance and displacement of it in the two figures. Let us consider that each square is an unit of 1 square meter. The rabbit starts from point A and reaches the point B. Now when will the distance and displacement be equal? Explain, but the starting and finishing point should be different. Now you see here ஒரு முயல் ஒன்று அது வந்து ஓடிய பாதை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, கீழே என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, படத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சரியா, படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்கும் ஈச் ஸ்கொயர் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் 1 ஸ்கொயர் மீட்டர். ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, ஒவ்வொரு கட்டத்தினுடைய பரப்பளவும் ஒரு சதுர மீட்டர். சரியா, இப்போ முயல் வந்து ஏ என்ற புள்ளியில், ரேபிட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஏ அண்ட் எண்ட்ஸ் டு பி, ரீச் டு பி. ஓகே, அது எப்பொழுது அது கடந்த தொலைவும் அதனுடைய இடப்பெயர்ச்சியும் சமமாக இருக்கும். எப்பொழுது அது கடந்த தொலைவு அதனுடைய இடப்பெயர்ச்சி சமமாக இருக்கும். ஆனால் முயல் ஓட துவங்கிய புள்ளி அது முடித்த புள்ளி வெவ்வேறாக என்ன செய்யணும், இருக்கணும். சரியா சில்ட்ரன்? ஓகே சில்ட்ரன், ஓகே. ஆனால் இந்த கடந்த தொலைவும் இடப்பெயர்ச்சியும் சமமாக இருக்கும். எப்பொழுது, we will find that. Okay children, when will the distance and displacement be equal, but the starting and finishing point should be different. அதனுடைய ஓட துவங்கிய புள்ளி அது முடித்த புள்ளி என்ன செய்யணும், should be different. ஆனால் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் எப்படி இருக்கணும், ஈக்குவலாக இருக்கணும். தொலைவும் இடப்பெயர்ச்சி, அது கடந்த தொலைவும் இடப்பெயர்ச்சி சமமாக இருக்கும். ஆனால் முயல் ஓட துவங்கிய புள்ளி அது முடித்த புள்ளி ரெண்டும் வெவ்வேறாக என்ன செய்யணும், இருக்கணும். ஓகே சில்ட்ரன், நவ் யூ see here, look at this. Listen all of you, when we represent the displacement we use a positive or negative sign depending on the direction with which it travels. ஒரு பொருளினுடைய இடப்பெயர்ச்சி நம்ம குறிப்பிடுறோம் அப்படிங்கும்போது அது பயணம் மேற்கொள்ளும் திசையை பொறுத்து தான் we use positive or negative sign depending on the direction with which it travels. ஓகே, அது பயணம் மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த திசையை பொறுத்து தான் we use whether it is a positive sign or negative sign. ஓகே, ஓகே சில்ட்ரன், ஒரு பொருளினுடைய இடப்பெயர்ச்சியை நம்ம குறிப்பிடும்போது அது பயணம் மேற்கொள்ளும் திசையை பொறுத்து தான் அது நேர்குறியா, அது வந்து பாசிட்டிவ் சைனா அல்லது நெகட்டிவ் சைனா அப்படிங்கிறத நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஓகே சில்ட்ரன், now you see here A, B. Here we can consider the starting point as A. While the object moves from A to B, the displacement is considered to be positive and from B to A is negative. இந்த பொருளில் ஆரம்ப நிலையை வந்து நம்ம ஏன்னு சொல்கிறோம், ஏன்னு வச்சுருக்கோம். சரியா, ஏங்கிற புள்ளியிலேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஏ பாயிண்ட்லேருந்து அது பி பாயிண்ட்டுக்கு செல்லும்போது அதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் சைனை குறிக்கும். அதே இது பி என்ற பி பாயிண்ட்லேருந்து அது ஏ பாயிண்ட்டுக்கு செல்லும்போது அதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்ன செய்யும், நெகட்டிவ், தட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ், தட் இஸ் நெகட்டிவ். ஓகே, எதிர்குறியை என்ன செய்யும், குறிக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், நவ் யூ see Subha goes to the nearby playground from her home. Okay, what is the distance she travelled? What is her displacement? The distance travelled by an object is 15 km and displacement is 15 km. What do you infer from this? The distance of a person is 30 km and his displacement is 0 km. What do you infer from this? Listen, Subhaங்கிற பொண்ணு goes to the nearby playground from her home. அவள் தன்னுடைய வீட்டில் இருந்து அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அந்த பிளே கிரவுண்டுக்கு மைதானத்துக்கு
செல்கிறார். சரியா? அப்போ இந்த you look at this above picture, this picture, so you should answer, look at this picture and you should answer the following question. Okay children, அவள் பயணம் செய்த தொலைவு என்ன? What is the distance she traveled? Then what is her displacement? அவளின் இடப்பெயர்ச்சி என்ன? You see here, look at this, x axis, y axis, okay, 100 meter, here 400 meter. Now you see here, so what is the distance she traveled? அவள் பயணம் செய்த தொலைவு. Then what is her displacement? அவளுடைய இடப்பெயர்ச்சி. Okay, so the distance traveled by the object is 15 km and displacement is 15 km. What do you infer from this? ஒரு பொருள் கடந்த தொலைவு 15 km அப்படின்னா 15 km அப்படின்னா அதனுடைய இடப்பெயர்ச்சி 15 km. இது so what do you infer from this? ஒரு பொருள் கடந்த தொலைவு, that is the distance traveled by the object is 15 km and the displacement is 15 km. What do you infer from this? இதில் இருந்து நீ அறிகிறது என்ன? Then second, the distance of a person is 30 km and his displacement is 0 km. So what do you infer from this, children? Can you understand this one? Do you know nautical mile? What is this nautical mile? How to read nautical mile? Nautical mile na enna? Nautical mile is the unit for measuring the distance in the field of aviation and sea transportation. வான்வெளி, கடல்வெளி போன்ற போக்குவரத்தினுடைய தொலைவு போக்குவரத்துகளில் வான்வெளி டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஆல்சோ கடல்வெளி டிரான்ஸ்போர்ட், எஸ், ஷிப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட். இதில் அதனுடைய தொலைவினை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அலகு தான் என்ன அப்படின்னா நாட்டிக்கல் மைல். சரியா? வான்வழி போக்குவரத்துகள் மற்றும் கடல்வெளி போக்குவரத்துகளில் அந்த அவற்றினுடைய தொலைவினை அளவிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிற யூனிட் பெயர் தான் என்ன? யூனிட் நேம் இஸ் நாட்டிக்கல் மைல். ஓகே சில்ட்ரன், 1 nautical mile அப்படின்னா 1.852 kilometer. How many? 1 nautical mile is equal to 1.852 kilometer. Then the unit for measuring the speed of aeroplanes and ships is knot. இதில் கப்பல் மற்றும் விமானங்களின் வேகத்தை அளவிட பயன்படும் அலகு தான் நாட். சரியா? கப்பல் மற்றும் விமானங்களினுடைய வேகத்தை அளவிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய யூனிட் தான் என்ன அப்படின்னா நாட். KNOT. Okay, the unit for measuring the speed of aeroplanes and ship, that is knot. 1 knot is the speed taken to travel 1 nautical mile in hour. அப்படின்னு அவை ஒரு மணி நேரத்தில் in hour, ஓகே, ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவினை கடக்கின்றன என்பதை இது குறிக்கிறது. 1 knot is the speed taken to travel 1 nautical mile. அது ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவை என்ன செய்கிறது? கடக்கிறது என்பதை இது என்ன செய்கிறது? குறிப்பிடுகிறது. ஓகே சில்ட்ரன், next we study about speed and also velocity. Speed என்று சொன்னால் வேகம், velocity என்றால் திசை வேகம். First we study about speed. Speed na enna, வேகம்னா என்ன? In 6th standard you already studied about the speed in detail. If you were studying Samachir book, you could study, you might have studied. Okay children, you see here 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter by second. Okay, இவர் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்? வச்சு இப்படி குறிப்பிடலாம். How we got this? For example, 1 kilometer per hour, 1 kilometer is equal to how many meter children? 1000 meter. Okay, now listen, 1 hour is equal to how many seconds? 3600. How many seconds? 3600 seconds. Now 1 kilometer per hour is equal to 1000 meter by 3600 seconds. So that's why 5/18 meter by second. Okay children, okay, now you see speed is the rate of change of distance. Speed is the rate of change of distance.
ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ். ஸ்பீட்னா என்ன அப்படின்னா தொலைவு மாறுபடும் வீதம். தொலைவு மாறுபடும் வீதத்தை தான் நம்ம ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம். த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன், இதனுடைய யூனிட் என்ன? ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். இதனுடைய யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் பை செகண்ட். ஸோ வி கிளாஸிஃபை இட் இன்ட்டு 2 டைப்ஸ். அதில் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம், சீரான வேகம். நான் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னா அதனுடைய ஆப்போசிட், சீரற்ற ஒரு வேகம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஸ்டடி அபவுட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட். If a body in motion covers equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in uniform speed. If a body in motion covers equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in uniform speed. ஒரு பொருள் சம காலத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட டைம் இன்டர்வலில் குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸை அது கடந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் என்ன, தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட்டு நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்னா என்ன? அதனுடைய இது வெவ்வேறு டியூரேஷனில் அண்ட் ஆல்சோ தே ட்ராவல்டு டிஃப்ரெண்ட் வெவ்வேறு தொலைவினை கடந்துச்சுன்னா அதுதான் என்ன அப்படின்னா சீரற்ற வேகம். ஓகே, ஸோ இஃப் your body covers unequal distances in equal intervals of time, வெவ்வேறு கால இடைவெளிகளில் வெவ்வேறு தொலைவினை ஒரு பொருள் வெவ்வேறு கால இடைவெளிகளில் வெவ்வேறு பொருளை அது என்ன செய்யுது, வெவ்வேறு தொலைவினை கடந்துச்சுன்னா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சீரற்ற வேகம்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் பை டைம் டேக்கன் டு ட்ராவல் த டிஸ்டன்ஸ். டோட்டல் கடந்த மொத்த தொலைவு, டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு. ஓகே, மொத்த தொலைவை எதால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எடுத்துக்கொண்ட மொத்த காலத்தை, டைம் டேக்கன் டு ட்ராவல் த distance. Okay children, next velocity. What is that? Velocity அப்படின்னா திசை வேகம். velocity னா என்ன, திசை வேகம். You see, velocity is the rate of change in displacement. Velocity is the rate of change in displacement. You see, இடப்பெயர்ச்சி மாறுபடும் வீதம் is the rate of change in displacement. இடப்பெயர்ச்சி மாறுபடும் வீதம். அந்த வேகத்தில் நம்ம ஸ்பீடில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தொலைவு மாறுபடும் வீதம் சொல்லும், அப்படி தானே? இங்கே இடப்பெயர்ச்சி மாறுபடும் வீதத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறோம். சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்றால் இடப்பெயர்ச்சி. வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம், இடப்பெயர்ச்சி பை காலம். சரியா? வெலாசிட்டினா திசை வேகம். வெலாசிட்டினா என்னது, திசை வேகம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா இடப்பெயர்ச்சி, டைம்னா காலம். So you see, SI unit of velocity is meter by second. இதனுடைய SI unit என்ன அப்படின்னா meter by second. Okay children, you see distance traveled 200 meter, displacement 50 meter. Okay, you look at this children, look at this. If the athlete in the diagram takes 25 seconds to complete a 200 meter sprint event, okay, find her speed and velocity. Speed என்ன, distance by speed is distance by time. How many the time taken, complete 200 meter is in sprint event, yes. So 200 by time 25. So 200 by 25. So answer is 8 meter by second. Meter by second. Then velocity, displacement by time. So displacement how much? 50 kilometer. இடப்பெயர்ச்சி எவ்வளவு? 50 kilometer. Next time எவ்வளவு? 25. அப்படின்னா 125 is 25, 225 are 50. So 2 meter by second. Okay children. Next uniform velocity னா என்ன, சீரான திசை வேகம்னா என்ன அப்படின்னு படிக்க போகிறோம். சரியா? a body has uniform velocity. ஒரு பொருளானது இப்போ அதாவது a body has uniform velocity if it covers equal displacement in the same direction in equal intervals of time. For example, light travels through vacuum. வெற்றிடத்தில் பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒளியை இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்கு. சரியா? சீரான வேகம், யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. ஒரு பொருளானது தன்னுடைய இயக்கத்தின் போது அது திசையினை மாற்றாமல் அந்த குறிப்பிட்ட இடைவெளியில், அதாவது சமகால இடைவெளியில்
சம அளவு இடப்பெயர்ச்சின்னு என்ன செய்ய அது மேற்கொண்டுச்சுன்னா அதுக்கு தான் என்னது சீரான திசைவேகம். A body has uniform velocity. Velocity-னா உனக்கு என்ன சொல்லிருக்கேன், திசை வேகம். If it covers equal displacement, குறிப்பிட்ட அதாவது தன் திசையை மாற்றாம equal displacement சம அளவு இடப்பெயர்ச்சி. ஓகே, சம அளவு இடப்பெயர்ச்சி in the same direction அதாவது திசையை வந்து மாற்றாம in equal intervals of time, சமகால இடைவெளியில் அது திசையை மாற்றாம தன்னுடைய இயக்கத்தின் போது இயக்கத்தை மேற்கொண்டா அதுதான் என்னது சீரான திசை வேகம். The example, light travels through vacuum. ஓகே, தென் நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டினா என்ன, சீரற்ற ஒரு திசை வேகம். If either speed or direction changes, the velocity is non-uniform. Example, train starting and moving out of the station. ரயில் நிலையத்திலிருந்து வரும் அல்லது அங்கிருந்து புறப்படும் தொடர்வண்டிய இயக்கம். ரயில் நிலையத்திற்கு வரக்கூடிய அல்லது அங்கிருந்து புறப்படக்கூடிய தொடர்வண்டிய இயக்கம். ட்ரெயின் ஸ்டார்டிங் அண்ட் மூவிங் அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேஷன். ஓகே, நான் யூனிஃபார்ம் சீரற்ற திசை வேகம். இஃப் எய்தர் ஸ்பீட் ஆர் டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ் த வெலாசிட்டி இஸ் நான் யூனிஃபார்ம். ஒருவேளை ஒரு பொருள் தன்னுடைய இயக்கத்தின் போது ஒரு திசையோ அல்லது அதனுடைய வேகத்தையோ மாற்றிக்கொண்டா அந்த பொருள் சீரற்ற ஒரு திசை வேகத்தில் தான் காணப்படும். இஃப் எய்தர் ஸ்பீட் ஆர் டைரக்ஷன், வேகம் அல்லது அதனுடைய திசை, டைரக்ஷனை மாற்றிட்டு அப்படின்னா அதனுடைய வெலாசிட்டி அதனுடைய திசை வேகம் சீரற்றதாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள்ஸ், ட்ரெயின் ஸ்டார்டிங் அண்ட் மூவிங் அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேஷன். ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை total time taken. Total displacement by total time taken. Okay children, now example, figure shows a car that travels 5 km due east and makes a U-turn to travel another 7 km. If the time taken for the whole journey is 0.2 hour, calculate the average velocity of the car. இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த படத்தில் ஒரு மகள் வந்து கிழக்கு திசையில் 5 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்கிறது. கார் ட்ராவல்ஸ் 5 கிலோமீட்டர் டியூ யூஸ்ட். நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் ஏ யூ டர்ன் டு ட்ராவல் அனதர் 7 கிலோமீட்டர். அடுத்து வந்து திரும்பி அதே பாதையில் மேற்கு நோக்கி 7 கிலோமீட்டர் என்ன செய்கிறது, பயணம் செய்கிறது. இந்த பயணத்தில் நிறைவு செய்வதற்கு அது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மொத்த காலம் எவ்வளவுனா 0.2 தான். அது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நேரம் இவ்வளோதான் எடுத்திருக்கு. சரியா? ஸோ we calculate the average velocity of the car. அதனுடைய சராசரி திசைவேகம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். You see here starting point, ending point. Yes, average velocity, that is சராசரி திசைவேகம். Average velocity, சராசரி திசைவேகம். Okay children, listen all of you. Average velocity is equal to total displacement and time taken. Yes, அப்போ அது வந்து how do we find out? So that average velocity is equal to total displacement அப்படின்னா அதனுடைய மொத்த இடப்பெயர்ச்சி டைம், அது எடுத்துக்கொண்ட மொத்த காலம் நேரம் எவ்வளவு. சரியா? taking the direction due east of point 0 as positive. அது 0 என்கிற புள்ளியில் கிழக்கு திசை வந்து நேர்குறியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. சரியா? ஸோ 5 minus 7 by 0.2 hour. ஸோ -2, 5ல இருந்து -7. எஸ், ஸோ -2 சைன் வந்து -2 because -7 is the biggest. Yes, so okay, so -2 by 0.2, so is equal to -10 km per hour or -10 into 5 by 18, so 25 by 9. We can simplify again, -0.28 meter by second. Okay children, meter by second. Now you see here a triangle method can help you to recall the relationship between velocity, displacement and also time. So V is equal to D by T, T is equal to D by B, D is equal to V into T. Okay, this triangle method also help you to recall the relationship between velocity, displacement and also time. Okay children, okay, let us finish today's class. I will give the homework. Up to this page you make only 5 fill-ups. This is the homework. Okay children,
Okay, and also you read the book, Okay, let us stop today's class. The next class I will give you remaining portion, remaining lessons. Okay children, thank you all.